جین فیسٹ 1990 کیارا کا خطاب۔ آئیے ہم تصور کریں کہ دنیا کے چند مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ ایسی قوموں کی طرف دیکھیں جن میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ بعض لوگ خوشی مناتے ہیں کیونکہ انہیں آزادی مل گئی ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو خوف زدہ اور مایوس ہیں کیونکہ ان کے مقاصد فنا ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان کے چہروں پر نفرت اور بدلہ لینے کے آثار نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم سوچیں کہ اگر یسوع ان کے درمیان ظاہر ہو تو ان سے کیا کہے گا؟ ہمیں یقین ہے کہ اس وقت کی طرح آج بھی وہ محبت کے بارے میں بات کرے گا اور کہے گا، ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے۔ صرف اکٹھے اتفاق میں معافی کے ساتھ ہم ایک خوبصورت مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔ آئیں ہم کئی اور مقامات اور شہروں کو دیکھیں، مثلاً جنوبی امریکہ میں، جہاں ایک طرف تو دولت مندوں کے بڑے بڑے محل ہیں اور دوسری طرف ایسی جھونپڑیوں کی بڑی بڑی آبادیاں پائی جاتی ہیں جہاں غربت، مفلسی، مایوسی اور ہر قسم کی بیماریاں ہیں۔ یسوع ان کو دیکھ کر کیا کہتا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، مگر تم نے ایسا نہ کیا، اور اب اس کے یہ نتائج ہیں۔ دنیا کے بہت سے شہر کثیر دولت کے باعث مشہور ہیں، اور بعض تکنیکی ترقی میں بہت ترقی کر چکے ہیں، اور دوسری طرف ریگستانوں میں عورتیں اور بچے بھوکے مرتے ہیں۔ یسوع آج دنیا میں آئے تو یہی کہے گا، ایک دوسرے سے پیار کرو۔ اگر ہم نسلوں کے درمیان لڑائیاں دیکھیں جہاں بے شمار معصوم لوگ قتل کیے جاتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ایسی جنگیں ہو رہی ہیں جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی، لاشیں، بم اور تباہی نظر آتی ہے۔ یسوع ایسے خوفناک حالات میں کیا کہتا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسے میں نے تم سے کیا۔ ہاں، آج دنیا کے سنگین حالات میں وہ بھی یہی کہتا۔ یسوع آج بھی اپنا کلام دہراتا ہے، کیونکہ وہ مر گیا لیکن پھر جی اٹھا، اور اپنے وعدے کے مطابق وہ دنیا کے آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ وہ کہتا ہے از حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے یہ الفاظ کہ ایک دوسرے سے پیار کرو جیسا میں نے تم سے کیا، ہر مسئلے کا حل اور راز ہے، اور دنیا کے ہر انسان کی برائی کا جواب ہے۔ وہ نوجوان جو ایک متحد دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ دنیا میں محبت کو واپس لاتے ہوئے ہی اس دنیا میں جان اور روح ڈالنے کے لیے بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ سب کچھ آسان اور ایک کھیل نہیں۔ محبت بہت پرتقاضا ہے، یہ ہم سے قربانی مانگتی ہے، نہایت زور آور اور دنیا کو بدل دینے کی قوت رکھتی ہے۔ یسوع یہ نام دیا، یہ میرا حکم ہے، نیا حکم ہے، کیونکہ یہ خاص اس کا ہے۔ اس نے اسے نئے معانی دیے، لسانی معانی۔ اس نے کہا ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تم سے کیا، اور اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی۔ بس یہ محبت زندگی اور جان کا تقاضا کرتی ہے، وہ محبت جو بھائیوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو۔ یسوع کے لیے صرف دوستی یا انسانی ہمدردی کافی نہیں، تھوڑی بہت مدد کافی نہیں۔ یسوع وہ محبت مانگتا ہے جو صرف عدم تشدد تک محدود نہ ہو، بلکہ یہ نہایت سرگرم ہے، جو یہ مانگتی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کے لیے نہیں
बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी गुजारें। ऐसा करने के लिए कुर्बानी, मेहनत और जान फशानी लाजमी है। ये मोहब्बत मांगती है कि अपने आप को बदलें, डरपोक और खुद गर्ज इंसान ना रहें जो सिर्फ अपने मुफाद और ज़ाती चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, बल्कि छोटे छोटे हीरो बनकर रोज़ बरोज़ भाइयों की खिदमत करें और जान भी देने के लिए तैयार रहें। प्यारे नौजवानों, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके आइडियल ख्वाबों की तरह मिट जाएं, तो आपकी बुलाहट यही है। चाहिए कि आप इसी तरह प्यार करें, खुद इस नई जिंदगी के गवाह बने, गवाह और मॉडल, ताकि दुनिया ये देखे कि आप एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं और आपको देखकर भी वही कहे जो एक दिन पहले मसीहियों के बारे में कहा गया था, देखो वो कैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। इस तरह एक पुख्ता बुनियाद रखी जाएगी, उस दरख्त की बुनियाद जिसे हम फलते फूलते देखना चाहते हैं। आपके दरमियान बाहमी मोहब्बत के बड़े अहम नताइज पैदा होंगे, लामहदूद नताइज, क्योंकि जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुदा है। जिस तरह यीशु ने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मेरी मोहब्बत में मुत्हिद हैं, वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। बस मसीह आपके दरमियान होगा, खुद यीशु मसीह जो कादिर मुतलक है, और आप उससे हर चीज़ की उम्मीद रख सकेंगे। यीशु खुद आपके साथ आपके मुल्कों में काम करेगा। वो एक तरह से दुनिया में वापस आ जाएगा। जहाँ भी आप होंगे, आपकी बाहमी मोहब्बत और इत्तेहाद की बदौलत आपके दरमियान मौजूद होगा, और वो आपको रोशनी देगा, आपकी रहनुमाई करेगा कि आपको क्या करना है, सहारा देगा, आपकी कुव्वत होगा, आपकी गर्मजोशी और आपकी खुशी होगा। और यीशु की बदौलत आपके इर्द गिर्द की दुनिया बदल जाएगी और इंसान इत्तेफाक से रहेंगे, हर जुदाई दूर हो जाएगी। यीशु ने ये खुद कहा है कि सब एक हो तो दुनिया ईमान लाएगी। आपने एक अजीम मकसद सामने रखा है, आपने एक बहुत बड़ा काम अपने ज़िम्मे लिया है, इंसानों को मुत्तहद करने का मकसद। यीशु ही आपका लीडर होगा। आप हर जरिए से इंसानों के दरमियान, ग्रोहों और मुल्कों के दरमियान मोहब्बत लाना चाहते हैं, दुनिया को मोहब्बत की लपेट में लेने की ख्वाहिश रखते हैं। आपके तुआवन से भी जल्द ये मुत्हिद दुनिया हकीकत बन जाएगी, वो मुत्हिद दुनिया जिसके हम सब मुंतज़र हैं। आप इसके लिए बुलाए गए हैं, आप बड़े बड़े काम देखेंगे। अगर तारीख के हमारे इस दौर में खुदा ने फतह पाई है जिसका हमने तजर्बा किया है, तो अगर खुदा बराह रास्त आपके दरमियान होगा, आप अपने लीडर यीशु की रहनुमाई में चलेंगे, क्योंकि मोहब्बत की बदौलत वो आपके दरमियान होगा, तो क्या कुछ हो सकता है। आप बिला तवक्कुफ आगे बढ़ें, अपनी फराख दिली से फ़ायदा उठाएं जो नौजवानों का खासा है। आप जो मसीही नौजवान हैं, मसीह पर ईमान रखते हुए आगे बढ़ें। आप जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने आला असूलों की मदद से आगे बढ़ें। आप जो दूसरी तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शायद खुदा को नहीं जानते, लेकिन दिलो जान से मुत्हिद दुनिया के आइडियल के लिए अपनी कोशिशें पेश करना चाहते हैं, आगे बढ़ें। एक दूसरे का हाथ थाम कर सब आगे बढ़ें और यकीनन फतह आपकी होगी।